representative Alagappan of DOT will render a song. So let's call him on stage. Hi, Alagappan. கணபதியை நினை மனமே கருணை செய்வான் அனுதினமே மனம் முருகி பாடிடுவாய் மடிநலம் பல தந்திடுவான் கணபதியை நினை மனமே முட்டை திருபத்தி திருநகையத்தி கிருதத்தி சரவணம் முத்தை கொடிவித்து குருவன் என ஓடும் முக்கல் பழமக்கு சுழி 30 கற்பத்தில் 30 மூவக்க தமடுதும் அடிப்பேன 10 தொழுதத்துக்கந்த ரோடு இருமத்தை போது பற்ற பலவற்று திடீரவாக பத்தை கிருதித்தே கல்வியை பச்சை பீமிச்சு தகுபோல் அச்சத்துரு நாளே திட்டத்தை ஒட்ட படிபுர்ண திறப்படம் வைத்து டிக்கோக்கன் அடிக்க கொடுதாட டிக்குப்படியத்த பயிரோடு தொக்குத்துகுடோ குட்டகுடோ சித்திர பவித்து தின்னகினவோட கொட்டுப்பாடி கொட்ட கலம்சி கொக்கு கொக்கு குட்டிப்பிடி உட்டுப்பிடியன் முடுகோகை கொட்புத்திரப்ப துண்ணை வெற்றி பழி திரிக்குள்ளகிரி குற்றப்பல ஒற்றுப்பளோட பெருமாளே. So we'll have a traditional auspicious lamp lightening ceremony as a tribute to our mother Saraswati, a goddess of knowledge. So it's a symbol of act of lighting that shines within our heart. So, sir. So we call upon Satyasilan, head designer Ashok Leland. We welcome you, sir. Then we call upon C. Ranganathan, director of Chennai Medco. We welcome you, sir. Then we call upon Susan Thotanatti, art educator. We welcome you, ma'am. We call upon Elizabeth Joseph, academic coordinator of DOT School of Design. We welcome you, ma'am. Thank you. And we call upon architect Ramanathan, chairman of DOT School of Design. We welcome you, sir. Thank you. Yeah. The essence of great leadership is influence and not authority. So with this note, I would like to welcome our chairman for the welcome note and invite him to share his visionary thoughts. Welcome all. It's a very proud moment for DOT School of Design, also the students whoever is going to start their career here. I want to make a note actually here. It's not only the proud moment for us actually. It's a proud moment for the design revolution in Chennai. It's a proud moment for the Make in India program. It's a proud moment for the self-sustainable industry development. It's a proud moment for the skill development mission of India. It's a proud moment for the education revolution in Chennai. It's a proud moment for the Awakening Human Potential initiative. More than this all, it's a first step to make the next generation as independent thinkers. It's a first step to make Chennai as a design startup incubation hub. So this all happened only because of the support we got from the industrialists, design legends, university people, students and parents who are over here. Thanks to all the supporters and well-wishers. Once again, I'm welcoming you all. I want to make sure the industrialists to give you a much detailed vision on our this thing and the design education in future. I thank all the people who is here. Welcome you all again. Sir. So I would like to call and honor chief guest, Mr. Satyasilan, head designer Ashok Leland. Can you share a few words, sir? Sir, is there anyone who doesn't follow Tamil here? Thank you so much. So, நான் தமிழில் பேசுகிற சில டெர்மினாலஜிஸ் வந்து இங்கிலீஷில் வரும். So more than to show off my linguistic skills, I just want to reach everyone. என்னோட ஆங்கில மொழி புலமையை காட்டுறதுக்கு பதிலாக உங்கள் எல்லாத்தையும் நான் சொல்கிறது வந்து போய் சேரணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு.
இப்போ நான் வெளியே வரும்போது ஒரு 2 நிமிஷம் நின்று பார்த்தேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்தாங்க. நாங்கள்லாம் காலேஜுக்கு போகும்போது ஏன்டா அந்த காலேஜுக்கு போகிறோம் அப்படின்ட்டு தான் உள்ளே வரும். ஃபஸ்ட்டு டே காலேஜுக்கு வரும்போது ரொம்ப நான் சொல்கிறது ஹானஸ்ட்டாக, ஃபஸ்ட் இயர் நான் இன்ஜினியரிங் அண்ணாமலையில் படித்தேன், அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சிதம்பரத்தில். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸுக்கு போகும்போது இது நம்ம ஏன் இந்த காலேஜுக்கு போகிறோம், இன்ஜினியரிங்னா என்ன, சிவில்னா என்ன, மெக்கானிக்கல்னா என்ன, எதுவும் தெரியாது. ஏதோ ஸ்கூலில் படித்தோம், மார்க் வாங்கணும், எக்ஸாம் எழுதணும், என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும், அதில் ஒரு காலேஜில் கிடச்சிது, அண்ணாமலைக்கு தான் போகணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அதனால் எலக்ட்ரிக்கல் கூட எங்கள் அப்பா தான் செலக்ட் பண்ணார். நியாயமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா படம் வரைவேன். ஸ்கூலில் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப நல்லா படம் வரைவேன். இன்னும் வரைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கேன். சத்யசீலன் கங்காசலம்னு ஃபேஸ்புக்கில் போனால் என்னோடய பெயிண்டிங் இருக்கும், அது சொல்கிறேன், அப்புறம் சொல்கிறேன். ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த படம் வரைகிறதுக்கு ஏதாவது கோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசை. ஆனால் என்ன என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நல்லா மார்க் எடுக்கிறவங்க ஒன்று எம்பிபிஎஸ் போகணும், இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் போகணும், வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. ஆனால் படம் வரைகிறதுக்கு இந்த மார்க்கெல்லாம் விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான ப்ராசஸ் மூளை எடுத்துக்குது அப்படின்னு இப்போ ரிசர்ச் சொல்கிறாங்க. அதாவது ஆராய்ச்சி குறிப்புகள் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் படத்தில் கலர்லேயோ ப்ரஷ்லேயோ பேனாவிலையோ பென்சில்லையோ வரைகிறதுக்கு உங்கள் நியூரான்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒர்க் பண்ணணும், நிறைய பவர் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த பிஎஃப்ஏ அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது, கொண்டு போய் தள்ளி விட்டுட்டாங்க. ஆனால் அந்த மனசு வந்து அதிலே இருந்தது, என்னடா படம் வரையக்கூடாதா அப்படின்னு காலேஜ் படிக்கும்போது எல்லாம் இருந்தது. அதற்கு பிறகு எனக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும், நிறைய கேள்வி வரும். பேசிக்கலாக ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். இப்போ காரில் ஏறி இல்லை ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி நம்ம போகும்போது மரம் பின்னாடி ஓடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் கத்துவேன். நான் சின்ன வயசில் ஏன் இந்த மரம் பின்னாடி ஓடுது, யாரும் பிடிக்க மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க்யூரியாசிட்டி எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருந்தது. எனக்கு இன்ஜினியரிங்கில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை. இந்த கார் ஏன் இப்படி இருக்குது, அம்பாசிடர் எப்படி மாற்றினா நல்லா இருக்குமே, எப்படி சேஃப்டியாக என்ன பண்ணலாம், மணல்லையே பஸ் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள், லாரி, பஸ்ஸு, கார், இதெல்லாம் என்னை வந்து ரொம்ப ஃபேசினேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் நான் போய் சேர்ந்தது எங்கே, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங். எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கு மெக்கானிக்கல்காரன் அவனை போய் கேட்டால் அவனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசி என்ஜின் பற்றி பேசுவான், இல்லைன்னா ப்ராசஸ், அடியோபேட்டிக் ப்ராசஸ், ஆட்டோ சைக்கிள், டியூவல் சைக்கிள்னு எல்லாம் சயின்டிஃபிக்காக தான் போகிறாங்க. கார் எப்படி பண்ணுவாங்க, ட்ரக் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு சுத்தமாக தெரியல எனக்கு. ஸோ இந்த கனவை வந்து என்னால் தடுக்கவே முடியல, என்னால் நடுக்கவே முடியல. எனக்கு கனவுலலாம் இதுதான் வரும், கார் வரும், வரையணும். நான் பொதுவாக ப்ராடக்ட்ஸை வரைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பேன். மனிதர்கள் வரைகிறது, செடி வரைகிறது, பூக்கள் வரைகிறது, அதெல்லாம் மீறி சேரு, டேபிள், இந்த ப்ரொஜெக்டர், இப்போ ஒரு கிளாஸில் உட்காந்துருக்கேன்னா அந்த டேபிள் அப்படி வரைகிறது. இப்படி இருந்தால எனக்கு என்ன சொல்ல வரேன், எதுக்கு நீட்டி முழக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இந்த டிசைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறதே எனக்கு உண்மையிலே தெரியலிங்க. எலக்ட்ரிக்கல் முடிச்சுட்டு இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக வேலை செய்யணுங்கிறது தான் எங்கள் அப்பாவோட கனவாக இருக்குது. பட் ஆனால் எனக்கு அது சரியாக வரல, ஒத்து வரவே இல்லை. ஸோ அதன் பிறகு போய் ஒரு காலேஜில் கவர்மெண்ட் வேலை, அது இது எல்லாம் இப்போ நான் சொல்கிறது 90s, அந்த காலத்தில் சாஃப்ட்வேர்லாம் வராத ஒரு காலத்தில் வேறு வழியே இல்லை. கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் தான் போகணுன்னா அங்கே என்னெல்லாம் நடக்குன்னு பார்த்துப்பீங்க நீங்கள். அங்கே போனால் அவருக்கு தரணும், இவருக்கு தரணும். எங்கள் அப்பா அதெல்லாம் தரமாட்டேன் அப்படின்ட்டாரு. தர முடியாது, அதுதான் பிரச்சனை. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் போய் ஒரு காலேஜில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் சேர்றேன். இப்போ நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்க்கு ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன். எனக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வரான், நான் எப்படி படம் வரைஞ்சனோ அதே மாதிரி படம் வரைகிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு வரான். இப்போ நான் கேட்ட கேள்வியை அவன் என்ன கேட்குறான், சார் எனக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸே பிடிக்கலிங்க, நான் வந்து படமாக தான் வரைவேன், நீங்களும் வரைகிறது எனக்கு தெரியும், இப்போ நான் எதுக்கு இதை படிக்கணும், இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு இது சார்ந்த துறையில் ஏதாவது ஒன்று போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இப்போ என் ஸ்டூடெண்ட் கேட்குறான் இல்லையா, வாத்தியார்ன்றது நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறத விட வாத்தியாராக இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க ஆக்சுவலாக. ஏன்னு சொன்னால் தெரியாததை கூட தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கணும் வாத்தியார். அது ரொம்ப கஷ்டம், தெரியாத ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டணும்ல. அப்போ அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது, பதில் சொல்லி தான் ஆகணும். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்னா தெரியாதுன்னா உட்கார வச்சிடலாம், இல்லைன்னா பெஞ்சு மேலே ஏறுன்னெல்லாம். வாத்தியார் தெரியாதுன்னா அவன் கேட்பான்ல, தெரியாததுக்கு நீ எதுக்கு அந்த வேலைக்கு வந்த அப்படின்னு கேட்பான்ல. ஸோ அதனால் அவனுக்காக தேடி படிக்க ஆரம்பித்தேன். சரி, இப்போ வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் ஆர் ப்ராடக்ட் நாலேஜ் ஆர் க்யூரியாசிட்டி, எதையுமே கேள்வி கேட்குற ஒரு மனப்பான்மை,
அதோடு சேர்த்து கிரியேட்டிவிட்டி, இந்த வரைதல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வகையான கிரியேட்டிவிட்டி, படைப்புத்திறன்னா இப்போ பாடுதல், ஆடுதல், இது மாதிரியான விஷயங்களாவது ஒரு படைப்புத்திறன். இப்போ இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த நாலேஜ் இருக்க, இந்த பிரெயினில் அந்த அர்ஜி இருக்குது, அந்த ஒரு தேடல் இருக்க, அது ஏன் வேஸ்ட்டாக போகுது? அப்போ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன படிப்பு இருக்குது அப்படின்னு தேடும்போது தான் பெரிய ஆச்சரியம். அந்த படிப்பு பேர் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் டிசைன், பேச்சுலர் ஆஃப் டிசைன். அது இந்த தமிழ்நாட்டு எல்லையில் எங்கேயுமே கிடையாது. பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ், ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது, அதாவது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. பட் அங்கே உள்ளவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆடு மாடு கோழி இதை வரைகிறாங்க, இல்லைன்னா மிஞ்சி போனால் ஜெயலலிதா, எம்ஜிஆர், கலைஞர் இவங்களை வரைகிறாங்க. இதுதான் அவங்களோட வரைகலை. ஸோ இது ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணும்போது இது எங்கே இருக்குன்னா ஐஐடியில் இருக்குது, ஐஐடி பாம்பேயில் இருக்குது, ஐஐடி டெல்லியில் இருக்குது, ஐஏஎஸ்சி பெங்களூரில் இருக்குது, என்ஐடி நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிசைன்கிறான். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும். நான் தஞ்சாவூரில் ஒரு காலேஜில் வாத்தியாராக வேலை செய்கிறேன். என் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்பா இப்படியெல்லாம் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு சொல்லும்போது தான் அவன் திருப்பி கேட்டான், சார் நம்ம 2 பேரும் எழுதலாமான்னா. நான் ஏற்கனவே ஒரு 6-7 வருஷம் வாத்தியாரை குப்பை கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ காலம் போன காலத்தில் 7 ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜில், ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வாத்தியாராக இருந்தேன். நானும் என் ஸ்டூடெண்ட்டும் 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த எக்ஸாம் எழுதினோம். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து அந்த டிசைன் பற்றின அறிவு வந்து நானே ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி 2 பேரும், நான் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனேன், அவன் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனான். ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் பேர் வந்து ஜாஃப்ரி பிரசன்னான்னு சொல்லிட்டு, அவன் தான் லிவைஸ் இருக்குல்ல, லிவைஸ் ஜீன்ஸ் பேண்ட்லாம் இருக்கீங்கல்ல, அந்த லிவைஸ், அவன் வந்து ஃபேஷன் படிக்க போனான், மாஸ்டர் இன் ஃபேஷன் டிசைன் படிக்க போனான். அவன் அதுக்கு ஹெட்டாக இருக்கான். நான் ஐஐடி டெல்லி போனேன். அது வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டில் அங்கே இங்கெல்லாம் வேலை இல்லாமல் அலைஞ்சவன். அந்த ஐஐடியில் முடித்து வரும்போது 2 ஜாப் எனக்கு. டாட்டா மோட்டார்ஸில் போகிறதா, பஜாஜ் போகிறதா. டாட்டா மோட்டார்ஸ் நீ என்கிட்ட தான் வரணுங்கிறான், பஜாஜ் வந்து நீ என்கிட்ட வரணுங்கிறான். ஸோ சாதாரண ஜெயங்குளத்துலேருந்து போன ஒரு கருன்னு ஒரு கருத்த ஆள் டெல்லியில் போய் அங்கே வந்து, ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இந்த டிசைன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு இருக்குது. எனக்கு வழிகாட்ட யாரும் தெரியல. 30 வயசில் 28 வயசில் நான் அதை கையில் எடுக்கும்போது எனக்கு உண்டான உலகம் பயங்கரமாக ஓப்பன் ஆச்சு. உங்களுக்கு நான் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க. இப்போ என்னை கேட்டிங்கன்னா என்கிட்ட பயோடேட்டா கிடையாது. ராமநாதன் சார் கேட்டார், எங்கள் சைட்டில் பொண்ணு உங்கள் பயோடேட்டா கொடுங்க அப்படின்னா, எழுதுனுங்க இனிமேல் தான். ஏன்னா டாட்டா மோட்டார்ஸ் போனேன். அப்புறம் அங்கேருந்து கேள்விப்பட்டு இப்போ கார் டிசைன் பண்ணணுன்னா ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது. உண்மையிலேயே கார் வாங்கி வச்சு பழகி காரை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு. நான் போய் ஒரு 10 நாள் அசம்பிளி லைனில் உட்காந்தோடனே, நல்லா கேட்டீங்க, நான் என்ன டிசைனர், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிசைனர், கார் டிசைனர். ஆனால் பியில் நான் படித்தது என்ன, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல் பற்றி ஏபிசிடி கூட எனக்கு தெரியாது. 10 நாள் போய் அசம்பிளி லைனில் உட்காந்தா எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது, பார்ட் எப்படி பண்ணுறது, 2-3 சப்ளையரை விசிட் பண்ணால் எப்படி பார்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுன்ற இன்ஜினியரிங் சமாச்சாரம்லாம் ப்ராக்டிக்கலாகவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் நிற்கவே இல்லை. ரத்தன் டாட்டாவோட உட்காந்து சாப்பிட்றேன், ஆனந்த் மஹிந்திராவோட ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். நான் என்னுடைய பெருமையை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை, நான் பண்ண வண்டி, நான் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை நிறையா கண்ட்ரீஸில் நடந்து போனேன்னா, நான் பண்ண கார் எக்ஸாம்பிள் வரும்போது அது பார்க்குற சுகம் இருக்குல்ல, அது வக்கீலுக்கு வராது, இன்ஜினியருக்கு வராது. ஒருவேளை டாக்டர்ஸ்க்கு வருமோ இன்னும், நம்ம காப்பாற்றி விட்ட ஒருத்தன் எதிர்த்தாப்புல ஆப்ரேஷன் பண்ணி உயிரை காப்பாற்றி விட்டார். ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நான் ஒரு தோஸ்துன்னு ஒரு வண்டி டிசைன் பண்ணேன். சேலத்தில் ஒரு விடோ, 40 வயசு ஒரு விதவை தன்னுடைய குழந்தைகளை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த தோஸ்து வண்டியை வாங்கிட்டு ஓசூர்லேருந்து சேலத்துக்கு இந்த வண்டியை சேஃபாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க, இந்த தோஸ்து என்னோட இன்னொரு குழந்தை அப்படிங்கிறாங்க. அதை டிசைன் பண்ணது யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் மோட்டார் விகடனில் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு பெரிய ஆனந்தமாக இருக்குது. இது வந்து இந்த டிசைன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நாட்டுக்கான தேவைன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஜென்ரல் மோட்டார்ஸ் போனேன், ஓப்பல் போனேன், நிறைய குளோபல் கம்பெனிஸ்லாம் போனேன். அதுக்கப்புறம் அசோக் லைலண்டில் வேண்டி விரும்பி கொண்டு வந்துருந்தாங்க. அப்புறம் இந்தியாவுக்கு வரலாம், கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் வரலாம், கார் டிசைன்லேருந்து ட்ரக் பஸ் பண்ண வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் 2007-2008 வந்தேன். இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே எல்லாமே ஒரு மைண்ட் செட் நம்மகிட்ட இருக்கும். ஓகே, பிறக்கும் போதே இவன் ரத்தத்தில் அது இருக்கணும், இது இருக்கணும். கார் டிசைன் பண்ணணும்னா மைக்கேல் ஆஞ்சலோ வீட்டில் பிறந்திருக்கணும், இல்லைன்னா ஒரு 10 காராக வச்சு வாழ்ந்துருக்கு. எங்கள் வீட்டில் கார்லாம் கிடையாது. ஸோ ஆனால் நான் வந்து 2004
த பெஸ்ட் கான்செப்ட் அவார்டு வந்து ஓப்பல் அன்டாரான் நெட்டில் பார்க்கலாம் நீங்கள். ஓப்பல் அன்டாரான்ற ஒரு கான்செப்ட் நான் ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்டில் வாங்கினேன், ஃப்ராங்க்ஃபர்ட் ஜெர்மனியில் வாங்கினேன். ஆனால் தேங்க்யூ. ஆனால் இப்போ இது மாதிரி இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் சாதிக்க முடியுமா? லம்பாகினி பண்ண முடியுமா? ஃபெராரி பண்ண முடியுமா? அப்போ ஏன் நம்ம அந்த டிசைனுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்ற கொஸ்டின் வரும்போது தான் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எவ்வளோ பேர் ஆடி கார் வச்சுருக்கீங்கன்னு தெரியாது. ஆடி, பிஎம்டபிள்யூ, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ்ன்ற ஒரு காஸ்ட்லி கார்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, லக்ஸுரி கார்ஸ் எல்லாம், அதெல்லாம் ஜெர்மனிலேருந்து வருதுங்க. ஜெர்மனி வந்து இந்தியாவோட பணக்கார நாடா ஏழை நாடுங்களா? பணக்கார நாடு இல்லை. இப்போ நீங்கள் ஆடி Q3 40 லட்ச ரூபான்னு வச்சிங்களேன், இந்தியாவில் அதோட விலை 40 லட்சம் ரூபா. ஜெர்மனியில் அதோட விலை எவ்வளோ இருக்கும்? 17 லட்சம் ரூபா. நம்மளோட பணக்காரனாக இருக்க ஒரு நாட்டில் ஒரே ப்ராடக்டை நம்மளோட பணக்காரன் அவன் 17 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்குறான், நம்ம 40 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்குறோம். என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க? ஒன்றும் கிடையாது, நமக்கு டிசைன் பண்ணல தெரியல, அவ்வளோதான். இங்கே டிசைனர்ஸ் இல்லை, அவ்வளோதான். புரியுதுங்களா? எனக்கு வந்து சம்பாரித்து 4 மடங்கு காசு கொண்டு ஜெர்மனியில் தான் கொட்டுறேன். ஒரு ஐஃபோன் வாங்கினீங்கன்னா அது அந்த காசு வந்து இங்கே போகுது, அமெரிக்காவுக்கு தான் போகுது. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அதை வாங்கி இங்கே அசம்பிள் பண்ணிட்டா இது இந்தியா சூப்பர் பவர்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். யார் சொன்னாலும் நம்பாதீங்க. என்னைக்கு நம்ம நமக்கான ப்ராடக்ட்ஸை டிசைன் பண்ணுறோமோ அன்னைக்கு தான் இந்த நாடு சூப்பர் பவர். உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கொரியாவை பாருங்கள், சைனாவை பாருங்கள். இந்தியாவில் இங்கே 535 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது. ஒரு வீட்டில் 4 பேர் 5 பேர் இன்ஜினியர் இருக்கான். எத்தனை டிசைனர்ஸ் இருக்காங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். எத்தனை டிசைனர்ஸ் காலேஜ் இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். நம்ம எப்பயுமே ராக்கெட் சயின்ஸ் மேலே ஆசைப்படுறோம், இங்கேருந்து மங்கள்யான் அனுப்பணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஆனால் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, கைகளால் மலை தள்ளிட்டு இருக்கிறாங்க. இது நமக்கு வெக்கம் இல்லையா? அப்போ அவங்களுக்கு என்ன செய்யறோம்னா, அமெரிக்காக்காரன் யூஸ் பண்ணுற பூட்டு, க்ளவுஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அவன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கிறாங்கிறோம். எங்க பழைய சொரை நீங்கள் சாப்பிங்ஸ், சைனீஸ் சாப்பிட்ற சாப்பிங் ஸ்டிக்கில் சாப்பிட முடியுமா? அவன் லுங்கி பனியன் கட்டியிருக்கான், அவன்கிட்ட போய் அமெரிக்கன் கேட்ஜெட் கொடுத்தா எப்படிங்க யூஸ் பண்ணுவான்? அப்போ இங்கே உள்ள ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்பயுமே எங்கே போகிறோம்? அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம். அவனுக்கு பழைய சோறுன்னு ஒன்று இருக்கிறதே தெரியுமா? பழைய சோறை நான் கையில் தான் சாப்பிடுவேன். பழைய சோறு சாப்பிடாத யாராவது இருக்கீங்களா சார் இங்கே? இல்லவே இல்லை. தயவுசெய்து சாப்பிடுங்க போய், ரொம்ப நல்லது. ஸோ பழைய சாதம்ங்கிறது நேற்று வச்ச சாதம். தயிர் சாதம், ஓகே. கர்ட் ரைஸ், யூ ஈட் கர்ட் ரைஸ், ரைட்? கர்ட் ரைஸை நீங்கள் ஃபோக்கில் சாப்பிட முடியுமா? முடியாது. ஸோ எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா, நம்ம ஊரில் இருக்கிற டிப்பிக்கல் இந்தியனைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குல்ல, இதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன்ஸை we go to Eskimos to solve, we go to America to solve, we ask Japanese to solve. Ultimately, India is one country which is, நம்ம ஊரில் தண்ணி எப்படி குடிப்போம் பார்த்துறீங்களா? தண்ணி கொடுத்தா கூட நம்ம சொம்பில் அண்ணாந்து தான் குடிப்போம். ஏன்னு சொன்னால், the room temperature 32 டிகிரியில் பாக்டீரியாஸ் will multiply very easily. பட் நீங்கள் நார்வே மாதிரியான கண்ட்ரிஸ் இருக்குல்ல, ஐஸ்லாண்ட், அங்கே ஒரு டெட் பாடி இருந்துச்சுன்னா 2 வருஷத்துக்கு கெடாதான், 2 வருஷத்துக்கு கெடாது. இல்லை பென்ட்லி, ரோல்ஸ் ராய்ஸ் மாதிரி ஒரு 5 கோடி 6 கோடி காரில் உள்ள அந்த லெதர் இருக்குல்ல, அப்போல்ஸ்ட்ரி இருக்குல்ல, ஹைவ் இருக்குல்ல, அது வந்து அயர்லாண்டில் உள்ள காலை மாற்றம் தான் எடுப்பாங்க. ஏன்னா அங்கே கொசுவே வாழ முடியாது, அந்த தோலில் கொசுவே கடிச்சதில்லை. ஸோ இந்த மஸ்கிட்டோ பைட் இல்லாத ஸ்கின், இந்த பியூர் ஸ்கின் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே போகிறாங்க. இந்தியா இஸ் அ கண்ட்ரி, ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரி. இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா மெட்டீரியலுமே வெளிநாடுகளுக்கு உண்டான சீதோஷ்ண, அதாவது அவங்களோட சோஷியல், எக்கனாமிக்கல், கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸுக்கு டெஸ்ட் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம கஷ்டப்பட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோங்க. இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பழைய சாதம் எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்து அதுக்கான ஒரு ஸ்பூனை சூடாக இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்னா அது இந்தியன்ஸால் மட்டும்தான் முடியுமோ ஒழிஞ்சு மற்ற யாராலையுமே முடியாது. ஈவன் கொரியன்ஸால் கூட முடியாது. சரியா? நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறேன்னா சார்? அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு டிசைன் என்வாயர்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணணும். இப்போ நான் போய் 20-25 வருஷமாச்சு. இன்னும் எங்கள் ஊரில் கேட்குறாங்க, நீ படித்தது ஐடிஐயா இல்லை ஐஐடியான்னு கேட்குறான். ஐஐடிக்கும் ஐடிஐக்கும் வித்தியாசமே தெரில எங்கள் ஊரில். எங்கள் அம்மா, நான் ஜெயங்கொண்டன் ஒரு உடையர்பாளையம் தாலுக்கா, எங்கள் அம்மா இன்னும் போய் சொல்லியிருக்கேன், என் பையன் தான் முதல்ல போய் ஐஐடியில் படித்தான்னு சொல்லி. எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது, இன்னுமா போக முடியல, இன்னும் ஒரு டிசைனர் வரலையா அப்படின்னு. அப்போ கொரியான்ற ஒரு கண்ட்ரி வந்து நம்ம இந்தியாவோட, தமிழ்நாட்டு பரப்பில் 3/2 பங்கு தான் அந்த கண்ட்ரி. அதாவது நீங்கள் கன்னியாகுமரியிலேருந்து ஆரம்பித்து விழுப்புரம் வந்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரி முடிஞ்சிடும். அதான் தனி நாடு. அந்த நாடு உலகம் ஃபுல்லாக போய் கார் விற்கிறான்.
உங்கள் வீட்டில் சாம்சங் இருக்கும், இல்லைன்னா எல்ஜி இருக்கும். கரெக்டாக? சாம்சங் ஆர் எல்ஜி. ஆனால் எங்கள் காலத்தில், சார் காலத்தில் சாலிடர்னு ஒரு டிவி இருந்தது. இந்த பேரண்ட்ஸ் சில பேருக்கு தெரியும், கேள்விப்பட்டீங்களா சார்? சாலிடர். அதுக்கு வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடர் பிரபுதேவா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஜாக்சன் மாதிரி, மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு போஸ்ட் கொடுத்துருப்பார். சார் அந்த கம்பெனி எங்கே சார் போச்சு? அந்த கம்பெனியை ஊற்றி மூடிட்டாங்க. ஒரு 4000 பேர் வேலை செஞ்ச கம்பெனி இன்னைக்கு இல்லவே இல்லை. என்ன ரீசன் தெரியுங்களா? எல்சிடி டிவின்னு ஒன்று வரப்போறாமே, வருதுன்னு தெரியாமே இருந்திருக்கிறான். இது நான் சொல்றது 1800களில் இல்லை, குறைச்சி ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1999, 98ல் இருந்த கம்பெனி இன்னைக்கு இல்லை. என்ன ரீசன்னா, எல்சிடி டிவின்னு ஒன்று வருதுன்னு தெரியாமையே இவன் வெறும் பழைய டிவியை அடித்து தள்ளிட்டு இருந்திருக்கான், ஃப்ளாட்ரன் டிவின்னு அடித்து தள்ளிட்டு இருந்திருக்கான். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் வீட்டுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் இருக்கான். ஒரு எல்சிடி பேனல் பண்ணுறதுக்கு இந்த இந்தியாவில் இன்னும் ஒருத்தன் கிடையாது. ப்ளீஸ் கரெக்ட் மீ ஃபேம், தெர் இஸ் நோபடி, நாட் ஈவன் சிங்கிள் company or a firm who can make an LCD or LED panel. அப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் படித்து என்ன பிரயோஜனம்? நமக்கு தான் சொல்லியிருக்கான், ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஏட்டு சுரக்காயாவே இருந்துட்டு போகிற எம்பிபிஎஸும் வேணாம், ஏட்டு சுரக்காயாவே இருக்கக்கூடிய பிஇயும் நமக்கு வேணாம். ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சா அதுக்கு வந்து இந்த டிசைன் தான் கோர்ஸு. அதுக்கு தமிழ்நாட்டில் இது டாட் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். இந்த எல்லையில் சென்னைக்கு இந்த பக்கம் வந்து டாட் டிசைன் ஸ்கூல் தான் ஃபஸ்ட்டு. சப்போர்ட் பண்ண என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் இருக்காங்க. என்னுடைய அன்பு நண்பர் தம்பி ராமநாதன் வந்து பல சிரமங்களுக்கு இடையில் இந்த இடத்துல இவர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி இன்னொரு பாலிடெக்னிக்கை திறந்துருக்கலாம், இல்லைனா பக்கத்துலேயே வந்து போன வருஷம் அட்மிஷனே இல்லாத ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜை செகண்ட் ஹேண்டில் விலைக்கு வாங்கி பேரை மாற்றி இருந்திருக்கலாம், ராமநாதன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வச்சுருக்கலாம். அது ஈஸியாக இருக்குது. அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் ரொம்பலாம் வெளியே போகாமல் இங்கே ஒரு டிசைன் ஸ்கூல் இருக்குது. இந்த டிசைன் வந்து நான் வந்து சொன்னது வந்து ஒரு பகுதி தான். இதில் ஃபேஷன் டிசைன் இருக்குது, ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் இருக்குது. டிசைன் இஸ் ஜெனரிக், எல்லாம் பொதுவானது தான். நமக்கு உண்டான விஷயங்களை நாமே பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பிடிக்க வேண்டிய கடைசி பஸ் டிசைன். அதுவும் இல்லாமல் இந்த தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப க்ரியேட்டிவ்லி ரொம்ப ரொம்ப ரிச்சான ஒரு ஊர். நம்மளோட ப்ராப்ளத்தை நம்மளே சால்வ் பண்ணுறது. எங்கள் ஊரெல்லாம் சின்ன சின்ன வேலைகள் அவங்களே பண்ணிப்பாங்க. வீடே கட்டிடுவாங்க. வீடு கட்டுறதுக்கு தனியாக கொத்தனாரே வைக்க மாட்டாங்க, மண் வச்சு உழைச்சி அவங்களே வீடு கட்டிடுவாங்க. ஸோ நமக்கு வேண்டியது நம்மளே பண்ணுறது நம்ம ஜீனில் இருக்குது. ஆனால் நடுவில் வந்து விட்டுட்டோம் இந்த மைக்கு அது இதுன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட சமாச்சாரம். ஜீன்ஸு, பேண்ட்டு, சட்டை, கண்ணாடி, வாட்சு, செல்ஃபோனு, ஷூவு. ஒரு ஷூ இந்தியன் கம்பெனி இருக்கா, பூமா, அடிடாஸ், யூனோ வாட் நாட். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சாஃப்ட்வேரில் காசு சம்பாதிச்சாலும் அந்த காசெல்லாம் இன்னும் நீங்கள் வெள்ளைக்காரனுக்கு அறியாத தான் இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாமே வெளிநாட்டுக்கு தான் போகுது, இங்கே எதுவும் தங்குறதில்ல. அதுக்கு முதல் ஸ்டெப் வந்து நம்ம பற்றி டிசைன் அவேர்னஸ் வரணும். ஸோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ, புரிஞ்சோ புரியாமலோ டிசைனுக்குள்ளே நீங்கள்லாம் வந்துட்டீங்க. இப்போ இந்த பையனை சேர்த்துட்டுமே இவனுக்கு வேலை கிடைக்குமா வேலை கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை. மற்ற படிப்புக்கும் இந்த படிப்புக்கும் 2 வித்தியாசம் தான் இருக்குது. ஒன்று, அது வந்து ஏட்டு சுரக்காய். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அதாவது புக்கோட முடிஞ்சிடும். புக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பேப்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பேப்பர்லேயே முடிஞ்சிடும். ஆனால் இது பேப்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கையில் நீங்கள் ப்ராடக்டாக நேரடியாக கொண்டு வந்துடணும். கரெக்ட் தானம்மா? ஃபேஷன் டிசைன் இருந்தால் நீங்கள் யூனோ யானாக இருந்தாலும் ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் செஞ்சு காட்டினா தான் அவங்க விடுவாங்க, இல்லைன்னா விட மாட்டாங்க. வெறும் தியரியில் மட்டும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு பிகாம் எம்காம் மாதிரி போக முடியாது. இது நம்பர் 1. நம்பர் 2, உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதும் கிடைக்காததும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிறதும் சும்மா இருக்கிறதும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. நான் இந்த காலேஜுக்கு வந்துட்டேன், அதனால் இங்கே தண்ணி தெளித்து பேப்டைஸ்ட் ஞானஸ்தானம் கொடுத்துட்டாங்க, நாளைக்கே நான் வந்து டிசைனர் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு கிடையாது. இதில் வந்து கமிட்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கமிட்மெண்ட்னா இது மற்றதெல்லாம் வந்து இல்லை, மற்றெல்லாம் வந்து எஜுகேஷன். இது வந்து லைஃப். நீங்கள் டிசைனராக மாறிடுறது. நான் எப்படி ஒரு ஆணாக பிறந்தனோ, எப்படி தமிழில் தமிழனாக பிறந்தனோ, அது போல் நீங்கள் டிசைனராக மாறிட்டீங்கன்னா உங்கள் 24/7 தான். அந்த டிசைனுங்கிறது வந்து 24 மணி நேரமும் நீங்கள் டிசைனராக தான் இருப்பீங்க. நீங்கள் சிந்திக்கிறது, கேள்வி கேட்குறது எல்லாமே டிசைனர். ஆக உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை டெடிகேட்டடாக உங்கள் டைம் இதில் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலை மட்டும் இல்லை, நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இங்கே ஸ்டார்ட் அப்பும் நிறையா பண்ணலாம். ஸோ ஆகவே இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்கிறது என்னன்னு கேட்டால், பக்கத்தில் உள்ளவன் வந்து கேட்பான், என்ன பண்ணுறான் அவங்க பையன் அப்படிமா. ஏதோ டாட் ஸ்கூலாம், அங்கே வந்து நான் ஏதோ டிசைன் சொன்னாங்க சேர்த்து விட்டேன் அப்படின்னா அவன் அடுத்து கேட்பேன், ஏன் நீட் எழுதலையா, ஜேஇலாம் கிடைக்கல, இன்ஜினியரிங் கிடைக்கலையா, அவன் பையன் ஃபெயில் ஆகில போட்டான், நாங்கள் கொண்டு சேர்த்துட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்பான். கவலைப்படாதீங்க, ஏன்னா இதை பற்றின அவேர்னஸ் இங்கே இல்லைங்கிறது தான் இங்கே பிரச்சனையே. நான் சொல்கிறது புரியுதில்ல? அவன்கிட்ட நீங்கள் விளக்க முடியாது.
நல்லா படிக்கிறான், டிசைன் படிக்கிறான், என் பையன் சூப்பர் ஸ்டாராக வருவான் அப்படின்ற நம்பிக்கை வைங்க. அந்த ப்ரெஷர் தூக்கி நாளைக்கு என்னப்பா படிக்கிற நீ, என்னப்பா போப்பா போய் ஏதாவது ஒரு குப்புசாமி காலேஜில் இன்ஜினியரிங் கூட சேர்த்துருக்கலாமே அப்படின்ற எண்ணம்லாம் வரும். அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பயப்படவே வேணாம். டிசைன் இஸ் த ஒன்லி சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் கண்ட்ரி. டிசைன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாட்டை காப்பாற்றுறது. உங்கள் பையன் அவன் வாழ்கிறதுக்காக படிக்கலை, இந்த நாட்டுக்கு ஏதோ செய்ய போய் அப்படிங்கிறது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஆகவே அந்த தைரியத்தில் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க, டிசைனை நம்புங்க. அதே போல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்கிறது என்னன்னு கேட்டால், மற்ற மாதிரி நீங்கள் போய் சேர்ந்த உடனே இது நடந்துடாது. இது ஒரு மேஜிக் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு டெடிகேட் யுவர் ஓன் டைம். இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் 1000 hours per year, then you are a successful designer. 1000 ஹவர்ஸ்னால் ஒரு நாளைக்கு 8 ஹவர்ஸ்ன்னு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 375 days வரும். ஸோ 375 days, 8 hours per day. ஓகே, சாப்பிட்ற நேரம் போக, தூங்குற நேரம் போக, டிவி பார்க்கக்கூடாது, கேம் ஆடக்கூடாது. நீங்கள் என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ டூ தட் பிகாஸ் வெரி ஹாப்பிலி. அண்ட் உலகத்திலே நீங்கள் ரசித்து செய்கிறதுக்கு காசு கொடுக்குறான்னா அந்த டிசைனில் மட்டும்தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் ரசித்து, யூ கேன் லவ் வாட் யூ டூ பட் ஏர்ன் மணி அவுட் ஆஃப் தட். தட் இஸ் நத்திங், திஸ் இஸ் அ மேஜிக். ஸோ தேர்ஃபோர் மை ரிக்வெஸ்ட் டு தி அகாடமிக் பர்சன்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ளீஸ் கனெக்ட் மோர் இண்டஸ்ட்ரி. உங்களுக்கு பக்கத்தில் மெப்கோ டைரக்டர் இருக்காங்க, மேடம் இருக்காங்க, ஐ எம் தேர். ஸோ வி ஆர் ஆல் தேர் டு சப்போர்ட். ஸோ தேர்ஃபோர் ப்ளீஸ் கால் அஸ் எனி பாயிண்ட். நாட் மட்டும் இல்லை, என்னோட டீமில் இருக்க யார் வேணாலும் நீங்கள் அழைச்சிட்டு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்ட்ராக்ட் பண்ண விடலாம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு மீட் அகெயின். வித் தட் நோட் ஐ க்ளோஸ் திஸ் டாக். ஐ திங்க் ஐ மேக் சம் சென்ஸ். தேங்க் யூ ஸோ மச். Thank you, sir. It's a very informative speech. Thank you. So I'd like to call C. Ranganathan, sir, to speak a few words. Good morning to you all. I welcome you all to Ambattur Industrial Estate. I am the CEO and Director of Chennai Metco. We have got about 3 or 4 factories in this region, in this one of the best estates in the world. Ambattur Estate is probably one of the first industrial estate initiative in Asia, at the least, if not in the world. இது ஒரு மிக முக்கியமான இடம். சத்யசீலன் அவர்கள் தமிழில் பேசி, நானும் தமிழில் பேச ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு அவருக்கு நன்றி. நான் எதிர்பார்த்ததை விட மிக அருமையாக பேசினார். உங்களுக்கு எல்லாம் உபயோகமாக கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும். எனக்கும் அவர் பேசியது மிகவும் உபயோகமாக இருந்தது என்பதுதான் உண்மை. எனக்கு அவரை தெரியும். அசோக் லேலண்ட் நிறுவனத்திற்கு நாங்கள் சப்ளை பண்ணுகிறோம். அதனால் அதில் அவர் டிசைன் ஹெட்டாக இருக்கிறார். நானும் இளம் வயதில் 18 வயசு இருக்கும்போது அகமதாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய டிசைன் இன்ஸ்டிடியூட்டில் அப்ளை செய்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக கிடைக்காமல், பின்னாடி அனைவரும் ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்று நினைத்த சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கில் பிஇ மெக்கானிக்கல் படித்து பல நிறுவனங்களில் வேலை பார்த்து சுயமாக தொழில் தொடங்கி தற்போது அம்பத்தூரில் சில நிறுவனங்களை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்து பணம் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறேன். சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். இந்த பக்கம் வரும்போது தற்செயலாக இந்த டாட் ஸ்கூலுக்குள், இந்த ஸ்டார்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைனுக்குள் நுழைந்து உள்ளே சுற்றி பார்க்கும்போது எனக்கு பிரமிப்பாக இருந்தது, சந்தோஷமாக இருந்தது, மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஒரு எதிர்பாராத ஒரு அனுபவத்தை நான் இங்கு பெற்றேன். இந்த ஓனரை பார்க்க வேண்டும் என்று இங்கு இருக்கும் அதிகாரிகளை கேட்டேன். ராமநாதனை சந்தித்தேன், எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தேன். இது மிக அருமையான ஒரு ப்ராஜெக்ட். நான் உலகில் இருக்கக்கூடிய பல நிறுவனங்களுக்கு எனது பொருட்களை அனுப்புகிறேன், எல்லா நாடுகளுக்கும் செல்கிறேன். இந்த நிறுவனத்திற்குள் வரும்போது நாம் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிறோமா, ஹாங்காங்கில் இருக்கிறோமா, அல்லது அட்லீஸ்ட் கண்ணை மூடிக்கொண்டு உள்ளே கண்ணை திறந்தால் குறைந்தபட்சம் சிங்கப்பூரில் இருக்கும் ஒரு அனுபவத்தையாவது கண்டிப்பாக ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்கும். புதிதாக குழந்தைகளை சேர்க்க வந்திருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ்களும் அந்த ஒரு உணர்வை இங்கு அடைந்திருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. மிக ஒரு உன்னதமான நினைப்பு. ராமநாதன் அவர்கள் ஒரு பெரிய குடும்ப பாரம்பரியத்தில் வந்திருக்கிறார்கள். இது இந்தியாவிற்கு அவர் ஆற்றும் மிகப்பெரிய பணியாக நான் நினைக்கிறேன். பணம் சம்பாதிப்பதற்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கின்றன. இதை ஒரு லைஃப் மிஷனாக எடுத்து இந்த ப்ராஜெக்டை முழு கவனத்தையும் செலுத்தி, மிக கடினம், இது எளிதல்ல. வெளியிலிருந்து பார்ப்பதற்கு எல்லாம் பல என்று தெரியும். இது எவ்வளவு கடினம் என்று என்னை போல் தொழில் பண்ணுபவர்களுக்கு தெரியும். இது பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட். மனதார பண்ணினால் ஒழிய இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்களை கொண்டு வர முடியாது. ஒரு தொழில் நடத்தக்கூடிய நான் டிசைனில் சேர முடியாது
பின்னாடி இன்ஜினியரிங் படித்த நான் சத்யசீலன் சொன்னதை போன்று நாங்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது இன்ஜினியரிங் படிப்பது என்பது மிக மிக கஷ்டம். எங்க தெருவிலேயே நான் ஒருத்தன் தான் இன்ஜினியர், ஊர்லயே 10 பேர் இன்ஜினியர், இப்ப வீட்டுக்கு 4 இன்ஜினியர் சத்யசீலன் சொன்ன மாதிரி. ஆனா ஃபார்ச்சுனேட்டாக்க டிசைன் அந்த மாதிரி பெருசா ஆகல. இந்த கேப்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க தொழில் பண்ணுகிறோம், நாங்கள் மிஷின்களை பண்ணுகிறோம், இந்தியாவில் விற்கிறோம், உலகம் எங்கு விற்கிறோம். அங்க விற்கும் போது மற்ற நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிஷின்களையோ இல்ல மற்ற நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பில்டிங்களையோ மற்ற நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சாதாரணமாக பொருட்களிலேயோ நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால் அந்த டிசைனில் நாங்கள் நமது நாடு தமிழ்நாடு, நமது நாடு இந்தியா மிக பெரிய அளவில் கோட்டை விட்டு எக்கனாமியை நாம் கோட்டை விட்டிருக்கிறோம். அதைத்தான் சத்யசீலன் அவர்கள் மிக விவரமாக பேசினார்கள். அதுதான் உண்மை. இந்த மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்ச நேரமும் அவரிடம் நான் அளவாளினேன். பெரிய கேப் அதுதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க 1000 வருஷத்திற்கு முன்னாடி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே டிசைனை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் டெல்லிக்கும் மகாபலிபுரத்திற்கும் தஞ்சாவூருக்கும் வந்தார்கள். காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்திருக்கிறான் எல்லாரும் படிப்பதற்கு. ஓகே, உலகத்தில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் பாடலிபுத்திரத்திற்கும் தக்ஷசீலத்திற்கும் காஞ்சிபுரத்திற்கும் வந்த ஒரு நிலைமை மாறி தற்போது ஸ்டூடெண்ட்கள் எல்லாம் அமெரிக்காவிற்கும் சிங்கப்பூருக்கும் போகும் ஒரு அவலம் ஏற்பட்டு இடையில் இதெல்லாம் இடையில நடந்ததான். 1000 வருடத்திற்கு முன்னாடி நமது தஞ்சாவூர்ல கட்டின அந்த பெரிய கோவிலை போன்ற ஒரு டிசைன் கண்டிப்பாக அந்த காலகட்டத்தில் உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை. ஆங்கர் வாட் கம்போடியாவில் பார்த்தாலும் நம்ம தமிழ் இன்ஜினியர்கள் தான் போய் கட்டியிருக்கிறான். கம்போடியாக்காரனோ ஜப்பான்காரனோ கொரியாக்காரனோ சீனாக்காரனோ பண்ணல. தமிழ்நாட்டிலிருந்து நமது சோழ மன்னர்களால் அனுப்பப்பட்ட டிசைனர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட அந்த கம்போடியா ஆங்கர் வாட் டெம்பிள் தான் இன்றும் உலகத்தில் மிகப்பெரிய டெம்பிளாக அறியப்படுகிறது. அந்த மாதிரி உலகத்திற்கே டிசைனை சொல்லிக் கொடுத்த அந்த நாடு இடையில் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த டிசைனை மறந்து பெரிய ஒரு இழப்பை நாம் சந்தித்திருக்கிறோம். சத்யசீலன் சொன்னதை போல் நாம் ஜெர்மனியில் 15 லட்சத்திற்கு விற்கக்கூடிய ஆடியை அம்பத்தூரில் 40 லட்சம் கொடுத்து நாங்கள் வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கு முக்கியமான கேப் என்னவென்று பார்த்தால் நாம் ஓரளவு டிசைனில் விடவில்லை, ஓரளவு மேனுஃபேக்சரிங்கை கட்டி பிடித்து விட்டோம். ஆனால் டிசைனில் ஒரு மிகப்பெரிய கேப் இருக்கிறது இந்தியாவில். நான் போய் மிஷினை விற்கிறேன், அமெரிக்காவில் போய் மிஷினை விற்கிறேன், எனக்கு போட்டியா ஜெர்மனிலேருந்து மிஷின் வருது, யூகேலேருந்து மிஷின் வருது, சீனாலேருந்து மிஷின் வருது. எங்கள் மிஷின் ஓடுது, ஆனால் எங்கள் மிஷினை பார்த்தா இதை பார்த்தாவே இந்தியா மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இது என்ன மேட் இன் இந்தியாவா என்று எளிதாக கேட்கும் அளவிற்கு, சாரி, இந்த உண்மையை நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு ஒன்றும் தயக்கமில்லை. ராமநாதன் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ், நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட் இங்கே வந்திருக்கிறது அப்படின்ட்டு. என் மனதில் தோன்றியது, ஓகே, இங்கே நாங்கள் இயந்திரங்களை தயாரிக்கிறோம், கார் பாகங்களை தயாரிக்கிறோம், கார்மெண்ட் ஃபேக்டரிஸ் உள்ளன, கம்யூனிகேஷன் ஃபேக்டரிஸ் உள்ளன, ஐடி நிறுவனங்கள் உள்ளன. ஆனால் ஒரு டிசைன் ஃபேக்டரி, ஒரு இன்னோவேஷன் ஃபேக்டரி அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியில் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டிசைன் ஃபேக்டரி தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை தருகிறது. ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி. சார் சொன்ன மாதிரி கரும்பு தின்ன கூலி உண்டா என்ற ஒரு பழமொழி உண்டு. இந்த டிசைனில் ஆர்வம் இருப்பவர்கள், இன்னோவேஷனில் ஆர்வம் இருப்பவர்கள், இவர்கள் உங்களுக்கு இங்கு கற்றுக்கொள்வதனால் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் கையில் கிடைக்கும். என்னதான் உங்களுக்கு திறமை இருந்தாலும் நீ என்ன படிச்சிருக்கிற என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு கட்டாயம் தற்போதைய சமுதாயத்தில் உள்ளது. உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் வேணும். அந்த சர்டிஃபிகேஷன் இந்த நிறுவனத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது. உங்களது டிசைன் நாலேஜ் இங்கு தீட்டப்படும். I am sure your design skills will be honed up in this institution. There is no need for you to study. I am sure you will be also taught. Just simply going around this campus, I am sure would hone up your design interest and design skills. This institution, this campus has been so beautifully designed. Whomever have gone into this, I must congratulate them. It's a fantastic campus filled with innovations and sprinkled with all the latest arts. I am damn confident that every one of the students would be automatically, you will be inculcated an interest in design. This is a golden opportunity for you. இந்த டிசைன் நாலேஜை தீட்டி கையில் சர்டிஃபிகேட்டோடு வெளியே போய்விட்டால் உடனடியாக வேலை என்பது உறுதியில்லை. ஆனால் நீங்கள் ஆர்வமுடன் செயல்பட்டால் இங்கு கற்பிக்கும் எல்லா சப்ஜெக்டுகளுக்குமே ஒரு பெரிய தேவை நாட்டில் காத்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் இந்த சப்ஜெக்டை வைத்துதான் இந்தியா உயரும் ஒரு பெரும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. நீங்களும் உயர வேண்டும், உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்க வேண்டும், அந்த வாய்ப்புகளால் எக்கனாமி டெவலப் ஆக வேண்டும், இந்தியா உயர வேண்டும். அதைத்தான் சத்யசீலன் அவர்கள் சொன்னார்கள். இது ஒரு கோல்டன் சான்ஸ்.
இதை கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இது நல்ல இடம். நீங்கள் சென்னையில் எங்கே வேணால் போகலாம். இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இடம். இந்த ரோட்டில் இருந்து நீங்கள் சென்னையில் எங்கே வேணால் போகலாம். வெரி பியூட்டிஃபுல்லி லொக்கேட்டட், நைஸ்லி லொக்கேட்டட், நைஸ் கேம்பஸ், ஸ்கூல் கேம்பஸ், குட் ஆம்பியன்ஸ், குட் கேம்பஸ். இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு நான் சொல்ல விளைவது என்னவென்றால், ஒரு நல்ல மெடிக்கல் காலேஜ் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த மெடிக்கல் காலேஜுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால்தான் அந்த மெடிக்கல் காலேஜில் கற்றுக்கொண்டு வெளியே வரும் டாக்டர்கள் திறமையான டாக்டராக வர முடியும். இன்று சென்னை எம்எம்சியில் இருந்து வரக்கூடிய டாக்டர்கள் நல்ல டாக்டர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த ஒரு பெரிய ஜிஹெச் என்கிற அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பதினால்தான் சென்னை எம்எம்சியில் கற்றுக்கொண்டு வெளியே வரும் டாக்டர்கள் பிரகாசிக்கிறார்கள், உலகெங்கும் பிரகாசிக்கிறார்கள். அதே போல் இந்த கற்றுக்கொள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த டாட் ஸ்கூலை சுற்றி நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் சப்ஜெக்டை சம்பந்தமான பற்பல நிறுவனங்கள், நூற்றுக்கணக்கான நிறுவனங்கள், 1000 நிறுவனங்கள் கொட்டி கிடக்கின்றன. ஸோ உங்களுக்கு வாய்ப்பு. சத்யசீலனை என்கிட்ட கேட்டார், சார் டாட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு உங்கள் ப்ராஜெக்டுகளை கொடுங்கட்டு. நான் ரொம்ப கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கிறோம், நாங்கள் ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஆல்ரெடி கொடுக்க ஆரம்பிச்சு விட்டோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும்போது இன்னும் கொடுப்போம். நான் ஒரு நிறுவனம் தான், என்னை போல் 1000 நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன. இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தீனி போடும். அந்த தீனி தான் முக்கியம். இதை போல் நீங்கள் ஒரு பக்கம் நீங்கள் இந்த ஏட்டு சுரக்காயாக இது இருக்காது. இந்த டாட் ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைன், ஐ எம் டேம் ஷியோர் தட் த வே தட் ஐ எம் சீயிங் திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் இட் செல்ஃப், ஐ எம் டேம் ஷியோர் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி அ ஏட்டு சுரக்காய். கற்றுக்கொள்ளுங்கள், உடனே வேலையை பண்ண ஆரம்பிங்க, கையோட ப்ராஜெக்ட்களை பண்ண ஆரம்பிங்க. ப்ராஜெக்ட்களுக்கு பஞ்சம் இல்லை, ப்ராஜெக்ட்கள் கிடைக்கணும். அந்த ப்ராஜெக்ட்கள் அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் கொட்டி கிடக்கின்றன. ஸ்டூடெண்ட்கள் அந்த ப்ராஜெக்டுகளை எடுத்து நீங்கள் பண்ண 10 பானையை பண்ணாதான் 11வது பானை நல்ல பானையாக வரும். அதே போல் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பை முறையாக பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்புகள் உங்களுக்காக இந்தியாவில் காத்திருக்கின்றன. இந்த டிசைன் டிகிரி படித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, சார் இன்னொன்று சொன்னார், யூ கேன் ஆல்சோ பி இண்டிபெண்டன்ட். நாங்கள்லாம் வேலைக்கு போனோம், நீங்கள் வேலைக்கு போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. வீட்டிலேயே ஒரு ரூமை ஒரு இன்டீரியர் டிசைன் பண்ணி போர்டை போட்டு உட்கார்ந்தா கூட உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் வரக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் தான் இந்த டிசைன். எந்த டிசைனாக இருந்தாலும் சரி, ஓகே. அந்த ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு. ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது. எந்நேரம் வேணால் வேலை பார்க்கலாம், நினைக்கும் போது வேலை பார்க்கலாம், எவ்வளோ வேணால் சம்பாதிக்கலாம், பணமே இல்லாமலும் வேலை பார்க்கலாம், எப்படி வேணா. ஸோ இட்ஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் கரும்பு தின்ன கூலி என்கிற ஒரு அழகான தமிழ் பழமொழியை சார் சொன்னாங்க, சத்யசீலன் அவர்கள் சொன்னார்கள். இது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. பேரண்ட்கள் உங்களது குழந்தைகளை என்கரேஜ் பண்ணுங்க தயவு செய்து. முக்கியமாக இது ஒரு நல்ல படிப்பு என்கிற உண்மையை உங்கள் மனதில் ஏற்றுக்கொண்டு உங்கள் குழந்தைகளை நன்றாக என்கரேஜ் பண்ணி அவர்களது அந்த இன்னோவேஷன் என்கிற அந்த ஆற்றலை வெளிக்கொணர்ந்து இந்த துறையில் மிளிர இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கண்டிப்பாக உதவும் என்பதில் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. பேரண்ட்ஸாக இருக்கக்கூடிய நீங்களும் அதற்கு தட்டி கொடுத்து குழந்தைகளை ஊக்குவித்து மிகப்பெரிய சக்சஸை நீங்கள் அனைவரும் அடைந்து எங்களை போன்ற நிறுவனங்களும் பலனடைய வேண்டும், நீங்களும் பலனடைய வேண்டும், பேரண்ட்ஸ்களும் சந்தோஷப்பட வேண்டும், இந்தியாவும் வளர வேண்டும். வாழ்த்துக்கள். Speech. I would like to call Susan Thotanatti ma'am to share a few words. பேசினாங்க, அதனால நான் ரொம்ப பேச தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 மினிட்ஸுக்கு ஒரு அகாடமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பேசுகிறேன். நான் ஒரு ப்ரொஃபஸர், இங்கே டீச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ வெல்கம் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஐ ஹாவ் ஒர்க்ட் இன் மெனி இன்ஸ்டிடியூட்ஸ். ஸோ அது இந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பேஷியஸான ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டை நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஒரு நிறைய வருஷமாக டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு மேலே டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நிறைய குட்டி குட்டி இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்லையும் டீச் பண்ணியிருக்கேன், இப்போ ஒரு காலேஜில் டீச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் இன்ஸ்டிடியூட்டுன்னு சொல்லும்போது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு இவ்வளோ ஸ்பேஷியஸாக நான் எங்கேயும் பார்த்ததில்லை. அதோட இவ்வளோ ப்ரொஃபஷ்னல் டீச்சர்ஸை வச்சுட்டு பாடம் நடத்துறதுன்னா இட் இஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். அண்ட் இட் இஸ் நைஸ் டு see you in large numbers. ரொம்ப ஆர்வமாக காலையில் உள்ளே வரும்போது ரொம்ப ஆர்வமாக அங்கே ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்க என்ட்ரன்ஸில். யூ ஆர் ஸோ ஈகர் டு கம் பேக் டு த காலேஜ். அண்ட் ஃபார் சம் ஆஃப் யூ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் என்ட்ரிங் த காலேஜ். இதே ஆர்வத்தை
ஆர்வத்தோட கடைசி வரைக்கும் இருங்க, அப்போ தான் முன்னேற முடியும் லைஃப்பில். ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் த வே ஹீ வாண்ட்ஸ் டு டேக் யூ ஃபார்வர்ட். பட் இது இவரோட கையில் மட்டும் இல்லை, நார் இட் இஸ் இன் மை ஹேண்ட்ஸ். ஐ ஆம் ஜஸ்ட் எ டீச்சர். நான் என்னோட சிலபஸ் நடத்திட்டு போயிடுவேன், குறைஞ்சபட்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லி தருவேன். பட் இட் இஸ் யூ ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் who have to take interest. It is an industrial course. நீங்கள் ஒரு சாதாரண ஸ்கூலில் படிக்கிற மாதிரியோ இல்லை ஒரு நார்மல் காலேஜுக்கு போகிறதோட இது ஒரு ஸ்டெப் ஹையர், பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல்மோஸ்ட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ கற்றுக்கும் போதே இது ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கும் போது, ஒரு தியரிட்டிக்கலாக ஒரு விஷயம் கற்றுக்கும் போது கூட இது எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம அப்ளை பண்ணலாம், இது எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டுக்குள்ளே கொண்டு போகலான்னு நீங்கள் கற்றுக்கணும். யூ வில் see lot of designs. You are here to become a fashion designer, or you are here to become a textile designer, இல்லை BFA படிக்கிறீங்க. These are beautiful subjects. நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு இந்த சப்ஜெக்டோட ஸ்கோப் தெரியாமல் இருக்கலாம். பட் இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிசைனர்ஸ் தான் தேவை. இப்போ இன்டர்நெட் ஓப்பன் பண்ணாலே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம். அதுலேயும் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக ஒரு டிசைன் பண்ணுற நோக்கத்தோட இருங்க. ஸோ வாட் எவர் யூ டிசைன், யூ மேக் எ ஸ்மால் ரிசர்ச் ஆஃப் இட், யூ மேக் ரஃப் ஸ்கெச்சஸ், அண்ட் தென் நம்ம இதை எப்படி முன்னேறி கொண்டு போயிடலாம். சின்ன சின்ன டவுட் இருந்தால் கூட உங்களோட டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. தயங்காதீங்க. டோன்ட் ஹெசிடேட். if you do not learn, every day is a learning process. Even today I am learning. In spite of being teaching for so many years, I still learn today. In fact, I learn from some of you also. So every day is a learning process. Always have that in mind. ஒரு விஷயம் எனக்கு எல்லாமே தெரியும்னு நினைச்சிட்டிங்கன்னா that is where you stop to learn. Okay, so be very open minded. நிறைய விஷயம் கற்றுக்கோங்க. உங்களோட வீட்டிலேருந்து இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது அப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற லேண்ட்ஸ்கேப்போ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு குட்டியாக ஒரு ஸ்கெட்ச் போடுங்க. அதுலேருந்து நீங்கள் எப்படி இன்ஸ்பயர் ஆகலாம், அதுலேருந்து எப்படி ஒரு டிசைன் அதுலேருந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்க. ஐ ஹவ் டாட் யூ அபவுட் ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி. அப்போ ஒரு கோவிலை பற்றி படிக்கும்போது அந்த கோவிலில் இருக்கிற அந்த மோட்டிஃபோ, அந்த பேட்டர்னோ எந்த இடத்துல அது யூஸ் ஆகிருக்கு. ஒரு பெட் ஸ்ப்ரெட்டில் கூட இப்போட நம்மளோட பெட் ஸ்ப்ரெட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோவிலில் இருக்கிற அந்த குட்டி குட்டி லோட்டஸ் மெடாலியன்ஸ் எல்லாம் அந்த பெட் ஸ்ப்ரெட்டில் இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. அப்போ இது எங்கே இன்டர்லிக் ஆகுறது, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஆஸ் அ டிசைன் ஸ்டூடெண்ட் ஐ ஃபீல் யூ ஷுட் ஸ்டடி. அண்ட் தயவுசெய்து எதுவுமே நீங்கள் காப்பி பண்ணாதீங்க. காப்பி பண்ண அவசியம் இல்லை. யூ ஆர் ஆல்ரெடி இன் அ வெரி பிக் இன்ஸ்டிடியூட் வித் சச் எக்ஸலண்ட் செட் ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டி. இந்த மாதிரி சாதா காலேஜஸில் கூட நான் பார்த்ததில்லை உண்மைக்குமே. ஐ saw the profile. So they have a very good faculty here to teach you. So you can be inspired, but let your designs be original. That is very very important. நாளைக்கு நீங்கள் வெளியில் போகும்போது ஒரு டிசைன் நம்ம ரோட்டில் பார்க்கும்போது இல்லை மேகசின்லோ இல்லை டெலிவிஷன் மீடியாவில் பார்க்கும்போது இது வந்து டாட் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்பாங்கன்ற அளவுக்கு இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு ஐ ஃபீல் யூ ஷுட் ஹாவ் அன் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. அண்ட் பேரண்ட்ஸு கூட மேபி ஃபேஷன் டிசைனர்ஸாக இருக்கலாம். இப்போ எல்லாமே ஸ்வெட்டர்ஸ் போடுற மாதிரி போட்டுட்டு வரலாம். கொஞ்சம் போனால் அவங்க கொஞ்சம் மாடர்ன் ஆகிடுவாங்க. வெளியில் டிகிரி முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஐ திங்க் ட்ரெஸ் ஸ்டைல் எல்லாம் மாறிடும், ஹேர் எல்லாம் மாறிடும். யூ ஹாவ் டு கோஆப்ரேட். யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தே ஆர் த ஃபியூச்சர் டிசைனர்ஸ். தே ஆர் கோயிங் டு செட் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ வித் திஸ் ஐ வில் ஸ்டாப். ஆல்ரெடி அவங்க பேசிட்டாங்க, நான் ஒரு டீச்சர்ன்ற நிலையில் நான் பேசிட்டேன். So thank you so much. I wish you luck. It's a very encouraging speech. So some of our guests are joining virtually, so we would like to play the video. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த டாட் டிசைன் பள்ளி தொடக்க விழாவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இப்படி ஒரு டிசைன் பள்ளி தமிழ்நாட்டில் வந்திருப்பதும் மிகுந்த ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம். ஏனெனில் நமது தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக கலைத்துறையில் பலவிதமான தொடர்பியல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. அதை பல விதத்தில் ஜேர்னலிஸ்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அல்லது விஷுவல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அல்லது சினிமா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அல்லது டெவலப்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்படி பல பேர் பல விதமாக கம்யூனிகேஷனை வந்து படிக்கிறாங்க. இப்போது நீங்கள் படிக்க போகிறது அல்லது நாம் இங்கே படிக்க போகிறது எப்படின்னா ஒரு டிசைன் பார்வையில் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது ஒரு கலை செயல்பாடு, ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி. அந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டியில் கண்டென்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்றது எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போல் அதை எப்படி சொல்கிறோம் ஃபார்மும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது.
இந்த ஃபார்மில் பல விதமான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து இந்த பாடத்தில் நம்ம படிக்கிறப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். மனித காலம் மனிதர்கள் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே, அது குகையில் வாழ்ந்த காலத்திலிருந்து, வேட்டையாடின காலத்திலிருந்து, பின்னாடி காட்டை இழுத்து விவசாயம் பண்ணது, அப்புறம் தொழில் மயமாதல், இப்போ ஒரு நவீனமயமாதல், அது இப்போ போஸ்ட் மாடர்ன் சொசைட்டி, இப்படி பல காலகட்டங்களில் நாம் வந்து ஒரு டிசைன் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து எப்போவுமே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டிசைனில் முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்குறது வந்து அது ஒரு அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து ஒரு அழகியல் எஸ்தெட்டிக்ஸ் இருக்குன்றது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து ஃபங்க்ஷனல், அது எது சார் எப்படி அது வந்து பயன்பாட்டுக்குரியதாக இருக்குது அப்படின்றது ரெண்டு. இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து டிசைனோட முக்கியமான விஷயமா இருக்கிறதா நான் பார்க்குறேன். இப்போ நீங்கள் நம்மளோட கம்யூனிகேஷன் மாணவர்கள் நாளைக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஆறுங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் விஷயங்கள், உங்களோட ப்ராடக்ட்டு எப்படி வந்து ஈஸ்தட்டிக்ஸாக இருக்குன்றது ஒன்று, அழகியல் பொருளாக இருக்கிறது ஒன்று, இன்னொன்று வந்து ஃபங்க்ஷனலாக எப்படி இருக்குன்றது ஒன்று. எப்படி கான்டெம்பரரியாக இருக்குது, இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது, இந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது, உலகத்தில் எப்படியெல்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு டிசைன் போக்குகள் இருக்குது, டிசைனோட ட்ரெண்டு எப்படி இருக்குன்ற விஷயத்த ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலாக படிக்கிறது, ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளாக படிக்கிறது, கான்டெம்பரரியாக படிக்கிறது போன்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து இங்கே படிக்க போகிறோம். அப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி நீங்களும் எடுத்திருக்கீங்க, இந்த இன்ஸ்டியூஷனும் எடுத்திருக்கு, எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றா வந்திருக்கிற இந்த அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்குன்றதை நான் பார்க்குறேன். இந்த தொடக்கம் நல்ல தொடக்கமாக இருக்கட்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன், உங்களை வரவேற்கிறேன். விரைவில் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு புதிய கல்வியை, புதிய சிந்தனையை, ஒரு புதிய போக்கை உருவாக்குவதில் இணைந்து செயல்படுவோம் என்பதையும் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I want to congratulate all the students for commencing your regular classes in the Dot School of Design campus. Design is one of the most empowering aspects of our lives. It inspires you, it empowers you and enlightens you, and it's not just you, it's also the people who are going to be interacting with the design that you have come up with. Now I want to specifically talk about game design. Most important thing is to apply that knowledge. It is not about just creating your own games, it is also about growing your skills as a game designer, which helps you better understand what it means to write game code and also to have a good user experience or a gaming experience in our case for the people who are going to be playing your game. It is also important to understand that game is not just about making a game, it's also a business. So it's also important to understand the design of how you can make a successful business or build a successful business around a game. And I hope at the Dot School of Design you get to learn all about game design fundamentals, game art, game businesses, and make a successful career out of gaming. All the very best to the students for commencing your regular classes on campus. Hoping to see nothing but the best coming from you. Good luck. About taking learning in a virtual platform, in the remote classrooms and all of that. But I am really glad that it happened, and I'm glad that we accepted it and stood for it, because over these past years, my interaction with various batches of students, I've never had an opportunity to get to know them so close. I mean, who would have known that Akshara's grandmother, how much she enjoys swinging in her garden chair, or how much Ashwin hates Bitter God, which is right there in his backyard, or Josirin's little brother, he's always there behind him and he keeps peeping into our class. So it was very special. So this connect through this journey has been very special for us to get to know each other a little more than what it would have been otherwise. So now we are in this juncture where this is probably the formal concluding session for our first semester, and this same day is the beginning of the next leg of our foundation program. So I know it's been a roller coaster ride, but believe me that it's not just you who were in the roller coaster ride. We were there along with you. And who does not enjoy a roller coaster ride? It comes with its own risk, but that's fine. Like at this point, I would like to quote a famous words of American graphic designer Paula Scher. She said, "It is through mistakes
that we always get to grow. And in order to get good, you need to be bad. So, yeah, just one question to all of you. Now that we've all spent considerable amount of time on campus, where have you come across this quote? Any idea? Arihant, I'm sure, might know it because he's spent considerable amount of time here, and he being the first bencher wouldn't miss this. But anyone else? No? So I think we need to, look out for it. It's right there. It's somewhere there in the campus. Yeah, so what I was getting to say was, it's been a little bumpy. It's been maybe a little scary. Too many, you thought it was a little too challenging. But then that is all part of the knowledge that you have acquired. That's all part of the skills that you have gained. And that's all part of the experience of making you a young and self-sufficient individual. So take it all in the stride. And now that we are here at this moment, and we're going to continue with our on-campus classes, I can guarantee you that it's going to be much more interesting and interactive and immersive. Yeah, so again, coming back to the academic side of it, so the first leg of foundation, whatever we did was basically an introduction. Just consider it as a warm-up exercise. And now the program, the curriculum for the rest of the year is planned in such a way that all of you, whatever we have lacked or whatever compromises we have had to make during the online classes will be, put straight. We will make up for all of that. Everybody will get equal, opportunities and exposure. Some of them joined late and they are a little worried as to how we can catch up. But no, that's not a problem. We have scheduled our classes, we have redesigned our curriculum in such a way that everyone will be inclusive, and this can be considered as a fresh start. So very happy to have you all on campus. Thank you so much for your support and cooperation. And a big thank you to all the parents for being supportive, being the support pillars and standing by all this challenging times. Thank you so much and welcome all of you. The chief guests who share their thoughts with us, and I'd like to call Susan ma'am. Thank you so much, ma'am. I'd call upon Ranganathan sir. Thank you so much, sir. So all the dignitaries who have given a very insightful speech and shared their experience and everything actually. Hope all the parents and students, it would have helped a lot and opened their thinking and other dimensions to think about design, etc. And not only on the stage actually, all the people who is in the industry of Ambattur Industrial Estate is supporting us a lot. One of the examples is Metco Ranganathan sir. So like that, the industry legends who is there in the industry, whenever we started, approach them telling that we are just planning to start a design college like that. We are introducing this program and other things and all. We are getting extreme support from all the people. So out of them, actually one among them who's ready to come always when, for the benefit of the students and the colleges, Satyasilan sir. We use this time a lot actually for not only for this initiative, for a lot of school awareness and other programs and all. Always he's eager to spend time with the kids and the students, to encourage the students to get into design and creativity. Thanks sir for being here. And Susan ma'am actually shared her frank experience about how
she was seeing the education for past 20 years. So that is the fact that we want to change actually. So we want to make sure the new education is like making the individuals to learn on their own. So giving the place actually where they can learn on their own, that will happen. That is what we believe actually. And thanks for Social Ma'am sharing her experiences and being a part in the induction day. Thanks all the parents who are spending their valuable time on the induction day and all the guest faculties and the visiting faculties over here. Thanks to all. Will be provided in the ground floor, and we'll have a lunch break, and students are requested to assemble back here after lunch, and meanwhile parents can take a look around the campus.